हरे कृष्णा। गीता ज्ञान प्रोग्राम को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आमे वर्तमान छोट प्रेयर रे आज कार्यक्रम आरंभ करवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आम श्लोक 29 प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग 29 नंबर श्लोक आम आज करवा। 28 पर्यंत आम कंप्लीट करिचे। तबे अर्जुन जहाँ आम बर्तमान जानिले जो एपर्यंत अर्जुन कृष्ण को निर्देश देले जे तांकर रथटी को दुई सेनांक मझिरे रखिदेवा ताहले से देखिबे को माने एटिकी युद्ध करने को आछंती ये अधर्मी दुर्योधन सांगरे को माने साथी होइचंती ए देखिबा को चाहुतिले। तेणु तांको कथा अनुसार श्रीकृष्ण रथटी को नेकी रखी देइचंती दुई सेनांक मझिरे। से देखिले এবং देखिले तांकर पिता समान लोक एवं जेजेबापा गुरु भाई माने पुओ नाती और अन्यान्य बहुत तांकर हिताकांक्षी बंधु बांधव समस्त से देखिले। देखिला परे तांकर से आमे 27 नंबर श्लोक रे करितले तांको देखिकी कौन हला ना तांकर दया आसिला एवं दुखरे से किछि कहबा को आरंभ कले। काको कृष्ण को कहबे। तेणु से वर्तमान दुखरे कहउचंदी कौन आमे देखिबा 28 से 28 नंबर श्लोक रे से कहले प्रथमे दृष्ट्वा इमं शोचनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। जस्ट अ सेकंड। दृष्ट्वा इमं शोचनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एठी से कहउचंदी जे कृष्ण मु देखिली काकू मो स्वजन मो निज परिवार को देखिली मो निज परिवार को देखिली। एठी अर्जुन जो निज परिवार कहते से केवल तांको परिवार भितरे थिबा सेई भीष्म एवं तांकर कौरव वंश एवं तांकर जो माने बंधु बांधव तारी भितरे से सीमित कर देछन। तामाने ए हाथ मुठारे जेतिकी लोक रही पारिबे तारी भितरे से निजको निजर लोक मानकु स्वजन कहउचंदी। किंतु स्वजन अर्थ निज परिवार। किंतु आमे देखुचे जे वसुदैव कुटुंबकम ये जो भावना यार अर्थ होची समग्र पृथ्वी मोर परिवार ये भावना कहीं अर्जुन एटी आसिलानी कहीं ना आमे तो होचे कृष्णंकर अंश
ଯଦି କୃଷ୍ଣ କାରଣ ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଯଦି ଅଂଶ, ତାହେଲେ ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଜନ। କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ୱଜନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯୁଯୁତ୍ସୁଂ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିଲେ ସମବେତା ଯୁଯୁଚ୍ଛବ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କହୁଥିଲେ? ଯେ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ମାନେ। ଆର ଅର୍ଥ ସେ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲିକି ସେ ଭାବୁନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ କୁରୁବଂଶର, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଥିଲେ। ଏଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ତତଃ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଜନ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କୁରୁବଂଶର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକ ବୋଲିକି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, କୁରୁବଂଶକୁ ଏଠି ଅଲଗା କରିକି ସେ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱଜନ। ଇଏ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମାନେ ଖାଲି ସେଇ କୁରୁବଂଶର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱଜନ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନ ଭାବି ପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନ ଭାବି ପାରିଲେ? ତାର କାରଣ ରହିଛି, ସେଟା ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାୟାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ଆସୁଛି, ମାନେ କାହା ପ୍ରତି? ପରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକ ଭାବିକି ଯୋଉ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆସୁଛି, ଏବଂ କରୁଣା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ 28 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଥିଲା ନା କରୁଣାରୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋମଳ ବୋଲିକି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୈବ ଗୁଣ ବୋଲିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ, ଯେ ହୃଦୟର କୋମଳତା ଗୋଟେ ଦୈବ ଗୁଣ, ଏଇଟା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଥାଏ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ମଧ୍ୟ, ଏଇ କୋମଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ, ସରି କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲିକି କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ସତ କଣ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦଉଛି। ସେ ଦିଟା ଲକ୍ଷଣ କଣ? ମାନେ ଯୋଉ କରୁଣା ଆସୁଛି, ସେ କରୁଣା ଫଳରେ ଦୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ଦିଟା ସିମ୍ପଟମ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏଇଭଳି। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं संस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। बेपथुश्च शरीरे मे, ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାମ୍ପୁଛି। ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଗାଣ୍ଡିବଂ ସରସସ୍ତେ, ମାନେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି କୋଉଟା? ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଇଟା ଖସି ଯାଉଛି ହାତରୁ। ତ୍ୱକ୍ଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ, ତ୍ୱକ୍ ମାନେ ଚର୍ମ, ସେ ଚର୍ମ ଗୁଡାକରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି, ସେନ୍ସେସନ ଆସୁଛି, ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଶରୀର କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ଜ୍ୱଳନ ମାନେ ଜଳୁଛି, ଜଳିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ଚାରୋଟି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆମେ ସେୟାରଟି ବନ୍ଦ କରିଦବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାରୋଟି, କଣ କଣ ଚାରୋଟି ଦେଖିଲେ?
ସେ ଶରୀର କାମ୍ପୁଛି ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଜଳୁଛି। ତେବେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5ଟା ଯୁକ୍ତିରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି, ଯେ କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। 5ଟା ଯୁକ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ। କଣ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମାନେ ରିଲେଟିଭ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କେମିତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦୟା କାରଣରୁ ସେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଏଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 27 ଠୁ ଏମିତି ଚାଲିବ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଯୋଉ ଦୟା କାରଣରୁ ବା କରୁଣା କାରଣରୁ ସେ ମାରି ପାରୁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ସେ 5ଟାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ କଣ ନା ଯଦି ବି ମାରିଦେବେ ସିଏ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ ନଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରିବେ, କାହାକୁ ଦେଖେଇବେ, ଏମାନେ ତ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ କାରଣ ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ, ପାପ ତ ଲାଗିବ ନା, ନର୍କକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ପାପ ଦୋଷ, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଘରର ମୁଖିଆ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଫଳରେ ଘରର ମୁଖିଆ ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ ନା ସେଠି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଡିବ, ସେମାନେ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବେ, ପିଲାମାନେ ବେସାରା ହେଇଯିବେ, ଏଇଭଳି। ତେଣୁ କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ଇଏ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ସେଇ ହେତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ଏ 4ଟି କାରଣ। ପଞ୍ଚମ କାରଣ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ। ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନ କରିବି, ଏଇଭଳି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇ 5ଟି କାରଣ ଦେଖେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ଚାଲିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଛି। ଦୟା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ସେ ଦୟାର। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରିଲା, ଆଉ ମୁହଁ ପାଟି ଶୁଖିଗଲା, ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା ତାଙ୍କର 4ଟି ଆଉ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଶରୀରରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କାମ୍ପୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଆସୁଛି ଜଳିଲା ଭଳିଆ, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କାମ୍ପିବା, ଯୋଉ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ରୋମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠନ୍ତି, ଏ 2ଟି କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। 2ଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ଥିବା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତା ନହେଲେ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ହେଇଥିଲେ ଭୟ ଆସିବନି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟ ଆସୁଛି ନା, ଭୟ ଆସିବନି। ଏଥିରେ ତ ମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହବ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ସେ ଭୟ ହବନି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଦେହ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସୁଛି। ଏ ଭୟଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଭୟ ଆସିଲା ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ କଣ, ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ କରୁଣା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେନି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେ କରିପାରିବେନି। ସେୟା ହିଁ ହଉଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଠିକ ନୁହେଁ ନା, କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସେ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ବର୍ଷକର ଛୁଆଟିଏ, ତାକୁ ଦବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବ ଆରେ ସେ ଛୁଆଟିକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ତାକୁ କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ ସେ ଛୁଆଟି। ଯଦି ଭାବିବ ତାହେଲେ କଣ ସେ ଠିକ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଠିକରେ କରିପାରିଲାନି, ଡକ୍ଟରର ଯୋଉ କାମ ସେ କରିପାରିଲାନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଜନଟିଏ
ଯଦି ଛୁରୀ ଫୁରି ନେଇକି ସବୁ ଯିବ ଅପରେସନ କଲା ବେଳକୁ ତାର ହାତ ଥରିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ସେ ତ କରିପାରିବନି। ତାମାନେ ତାର ସର୍ଜନ ହେଇକି ଲାଭ କଣ? ତାର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ସର୍ଜନର ସେ କରିପାରିଲାନି। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ସବୁ ସବୁ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଷ୍ଟ? କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ବଢିବେ କେମିତି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି? ତ ସେଠି ଯଦି କୋହଳ ହେଇଯିବେ, ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ପିଲା ବୋଲିକି, କୋମଳ ହୃଦୟ ଦେଖେଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ହବ କି? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ହିଂସା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହିଂସା। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଅହିଂସା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନର୍ମାଲି ଅହିଂସାକୁ ଆମେ ଅପନେଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନବାକୁ, ମାନେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହିଂସା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହିବି। ଆମର ଯିଏ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆମର ଯିଏ ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଭେଟ ହଉ, କଥା ହେଲେ, କଥା ହଉ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ହିଂସା ହଉଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଜନୀୟ ଏବଂ ଆମକୁ ଅହିଂସା ନୀତି ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଦରକାର ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଲେନି, କହିଲେ ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବହୁତ ସମୟ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ କିଛି କରିବିନି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେନି, ରକ୍ଷା କରିବେନି? ତ ସ୍ୱତ ପ୍ରକୃତ କଥା ନା। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଂସା ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସଟେ ଧରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସେ ତାକୁ ଯଦି ନ ମାରିବ ସ୍ପଟରେ, ସେ ତ ଆଉ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଧର୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ, ସେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୋ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହାତ କାମ୍ପୁଛି ହଉଛି, ହବ କେମିତି? ତା ଧର୍ମ ସେ ତେଣୁ ହିଂସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି, ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟି ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ବୋଲିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଅହିଂସା ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା ମନରେ ପଶି ଯାଇଛି, ହିଂସା ମା ହିଂସା ସର୍ବଭୂତାନି, ଯେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଂସା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ତାଙ୍କର ପଶି ଯାଇଛି, ସେଇ ଭାବନା ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି କହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ଯେ ଧର୍ମକୁ, କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି, ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବଟି, ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତାଙ୍କର, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗାଣ୍ଡିବଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟତମ, ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବେଶୀ ଆସକ୍ତି କୋଉଠି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ମହାଭାରତକୁ ଯିବା। ଏଇ ଗାଣ୍ଡିବ କଥା ଆମେ, ତାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି, ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଅଛି ଏଇ ମହାଭାରତରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପାଖାପାଖି, କାରଣ 10 ଦିନ ତ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, 5 ଦିନ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ।
ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 2 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶର ଉପରେ ଶର ବର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ ମାନେ ସେ ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଶିବିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତି କ୍ରିକେଟରେ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇଗଲା ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କଣ କରୁଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାଭିଲିୟନକୁ କିଛି ସମୟ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍। ସେମିତି ଇଏ ଟିକେ ସମୟ ଅବସର ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି, ତାଙ୍କ ଶିବିରକୁ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ବଡ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାଇକି ଶିବିରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତ ମାରିଦେଲ କୃଷ୍ଣକୁ, ଏ ସରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାରିନି, ଯାଇକି ମାରିବି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ସେ ରାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନ। କାହାର? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ କଣ ପଣ କରିଥିଲେ, ମତେ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଗାଣ୍ଡିବଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ମୁଁ ତାର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ସେଇ ପଣ ନେଇଥିଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ପ୍ରତି। ଆମ ମୁଁ ତାକୁ ଝିଲିମିଲି କରୁନି କି? ମୁଁ ତାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ସେ ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧନୁଷର ଉଠେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧନୁଟିକୁ, ସେ ଗାଣ୍ଡିବଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଶର, ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିକି କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା, କଣ ଇଏ କରୁଛ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପଣ କରୁଛି ନା। ତାମାନେ କଣ ତମ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବ କି? ନା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ପଣ କରୁଛି, ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଠିକ ଅଛି, ନାଟକ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତମକୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଧାନ ଦଉଛି। କଣ ନା, ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନ ମାରିକି ତାକୁ ଏତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କର, ସେ ମାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ। କହିଲେ ତମେ ହଉଛ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଶା ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଡିଆ କାହାର ଥିଲା? ତମର। ପଶା ଖେଳ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ। ତ ବହୁତ କିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଏୟା କରୁଛ, ତମେ ସେୟା କରୁଛ, ତମ ଯୋଗୁ ଆଜି ଏୟା ସଫରିଂ, ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ତମ ଯୋଗୁ ପାଉଛେ, ଏଇଭଳି କହି ଚାଲିଲେ। ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କହି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଶାନ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି କଣ କଲେ ନା, ପୁଣି ଗାଣ୍ଡିବଟିକୁ ଉଠେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ନା ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବଡ ଭାଇକୁ ଅବମାନନା କଲି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧନୁଷଟା ଉଠେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କି? ନା ହଁ। ନା ଛାଡ, ସେ ଡ୍ରାମା ବି ବନ୍ଦ କର, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ମୁଁ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବୋଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବେଟର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଣଗାନ କର, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କର ପ୍ରବଳ। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଛି। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଥ ପାଇଛି, ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏ ଗାଣ୍ଡିବ ପାଇଛି। ଏବଂ ମୋ ଯୋଗୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ମୁଁ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ରହିଲେ, ସେଟା ମୋ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛେ ଏବଂ ଜିତିଛେ, ସେ ମୋ ଯୋଗୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ସବୁର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଜିତିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁଁ ହିଁ ହଉଛି କାରଣ। ଏଇଭଳି ନିଜର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁଷ ଟିକେ ତଳକୁ କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ। କାରଣ ନିଜର ଅବମାନନା, ମାନେ ନିଜର ଅବମାନନା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କେବେ କରିପାରିବନି। ଯଦି କଲ, ସେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ,
ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ଏଇଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଆସକ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବସିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ହଁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ତାର ଗାଣ୍ଡିବ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏତିକି ଆସକ୍ତି ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମୋର ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ହଉଛି, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚର୍ମରେ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭୟରେ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତେବେ ଭୟ କୋଉଥିପାଇଁ? ଭୟ ହଉଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଦେଖା ଦଉଛି। ତେବେ ଏଇଟାର କାରଣ କଣ? ଏଟାର କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ପଟରେ, ଭୌତିକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଧାରାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ହେଉଥିଲା। ଭୌତିକ ଧାରଣା, ଭାବନା ବା ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯାପନ, ये कौन जिनस मैटेरियल कनसेप्शन ऑफ लाइफ, भौतिक भावना व धारणा व भौतिक जीवन जापन एकू आम डिटेल पढ़ा सेकेंड चैप्टर रे, किंतु टिके नाकू आम वर्तमान तार आलोचना करबा टिके आइडिया पाए। मैटेरियल कनसेप्शन बा भौतिक भावना कौन कथा हूँ आम हूँ कौन आम हूँ आत्मा ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କାମ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେବା ନ କରିକି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଇଏ ତ ଆମର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଭୌତିକ ମାନେ ପଦାର୍ଥରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମାଟି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଆତ୍ମା ତାର ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ କଣ? ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟି ଅଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭଳିଆ। ବୋଲେ ତାର କାମ କଣ ନା ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବ କେମିତି? सोल काम नुहे एंजॉय करवा। सोल आत्मार जो भूमिका सी हूँ भगवान सेवा कर, किंतु सी आसी उपभोग करने से उपभोग करमती ए फल्स इगो अहंकार कौन करुच्ची ना जो आत्मा को परिचय करुच्ची क्या सांगे? शरीर सांगे कहूँ जे तू आत्मा नुह, तू हूँ शरीर। ये हूँ आम अहंकार भूमिका रोल। तेणु आमे ए भौतिक जगत रे आमे भूली जाइए आमे आत्मा भगवान अंश तांकर सेवक से सब भूली जाइए। आमे कौन करुचे ना आमे से आमे निजको शरीर भावुचे एवं से शरीर माध्यम रे आमे उपभोग करुचे एवं ए शरीर सांगे जो माने संपृक्त, ए शरीर सांगे जो माने संपृक्त आमे तांको भावुचे से मोर। ये हूँ भौतिक जीवन। फल कौन हूँ ना जो जो शरीर एवं ये शरीर सांगे जो संपृक्त मोर जो माने संपृक्त एमान प्रति एमान प्रति मोर गोटे आसक्ति बढ़ुची। एवं एमाने होचंती एक्चुअली टेम्परारी, के मु निजे टेम्परारी माने ये जो शरीर
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶରୀର, ସେ ଶରୀରଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସେ ବିନାଶ ହବ, ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ଆସକ୍ତି ବଢୁଛି, ଭାବିକି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର, ମୁଁ ଆଉ ଭାବୁନି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବି ପାରିବିନି ମୁଁ ସେବକ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି କେମିତି? ଭଗବାନ ତିଆରି ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଇକି ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲିକି। ଇଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସେପସନ ବା ଭୌତିକ ଭାବନା, ଯୋଉଟା କି ମାୟା ବୋଲେ ମିଥ୍ୟା। ଇଏ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାରେ ରହିଛେ। ଆଉ ଏ ମିଥ୍ୟାଟି ଯିବ କେମିତି? ଯିଏ ମିଥ୍ୟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ସେ ହଟେଇବ ସେଇ ମଧ୍ୟ। କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ମିଥ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଆମେ ଆତ୍ମା, ସେ ସ୍ଥିତି ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଆମର ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ହେଇପାରିବା। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ପଛ କରିକି ଚାଲୁଛେ, କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଛାଇଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛାଇଟେ ଆସୁଛି। ସେ ଛାଇଟା କଣ? ଆମ ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ସ୍ୟାଡୋ, ମିଥ୍ୟା। ଶରୀର ତ ମୁଁ, ଏଠି ମୋର ଯୋଉ ଶରୀର ସେଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛାଇଟା ହଉଛି କଣ? ସେ ଛାଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଲି, ମୁଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ଯିବି, ସେ ଛାଇ ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମିଥ୍ୟାଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବିନି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବିନି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଦୁନିଆକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟାଟି ଯିବ କେମିତି? ପୁଣି ମତେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି, ତାର ଉଲ୍ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ୟାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଲା, ଇଏ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସିଏ କେମିତି ମାୟାରେ ପଡିଲେ? ପଡିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ନିଜେ ପଡିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଟା ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଓନ୍ କ୍ରିଏସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏଠି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା। ତାଙ୍କୁ ପକେଇଛନ୍ତି ମୋହ ମାୟାରେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମୋର ସ୍ୱଜନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଦେଖିବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଗଲତ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମୋହ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶରୀର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ଦୈହିକ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ହିଁ ଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ଭାବିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ରକ୍ତ ମାଂସର ସମ୍ପର୍କ, ଫଳରେ କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମତେ ଭୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୋହରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୋହରେ ପଡିଛେ। ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଛେ। ଭଗବାନ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଥିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ, ସୁଖ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ପାଇବାନି, ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପୁଣି ଆମ ନିଜ ଘରକୁ। ଏଇ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ
ଆମେ ଯୋଉ କରୁଣା କଥା କହୁଛେ, ଏ କରୁଣା କଥାଟା ସରିନି, ଏ ସିମ୍ପଟମ୍, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସେଟା 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଫାଇନାଲ କରିବେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ସେଟା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ସେଠି ଦେଖିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ବିରାମ ନବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମୁଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।